Hello students, welcome to e-learning class. In this video, I am explaining 2017 question paper of Financial Accounting, Rani Chennamma University. 2 marks questions I am explaining here, which carries 20 marks. First question is define single entry system. Single entry system, a system of bookkeeping in which any records of cash and personal accounts are maintained. It is always incomplete double entry system because only cash and personal accounts are maintained. Only owners, debtors and creditors account and stock accounts are maintained, and cash payment and cash receipts are maintained. So it is called as single entry system. Then what is single entry system? A system of bookkeeping in which only records of cash and personal accounts are maintained. Cash and personal accounts are maintained. Second question, state any two demerits of single entry system. Two demerits of single entry system are, it is defective and unscientific because twofold aspects of transactions are not written. Dual aspect concept ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೈತಿ. ಸೊ ಆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ದೊಳಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೋ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ all the accounts are not maintained. No trial balance is prepared. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಇದನ್ನೇನು ಹೇಳಾಕ್ತೇವೆ ಡಿಮೆರಿಟ್ ನಾವು, ನೋ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Third one, no trading P&L account is prepared. It is difficult to know what is gross profit, what is profit for the particular period of time ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ನೋ ಅದರ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, 4 ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎನಿ ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ 3, ಗಿವ್ ಎನಿ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನದ್ದು 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲಾಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್. 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಾವಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೀಬೇಕು? ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸನ್ನು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು, ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು ನಡಿತೈತಿ. ಲಾಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್. 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್. Next question is, what is income and expenditure account of profession? Income and expenditure account of a profession. The account prepared to find out surplus generated from professional activities during particular accounting period. ಏನೇನಾಗತ್ತವಿ? ದ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ surplus generated from professional activities during particular accounting period is called as income and expenditure account of a profession. Okay, next, E, what is farm accounting? Application of accounting principles and techniques to farming which constitutes the activities such as
agricultural farming, dairy farming, poultry farming, etc. What is farm accounting? Farm accounting is nothing but the application of accounting principles and techniques to farming, which constitutes or includes the activities such as agricultural farming, dairy farming, and poultry farming, etc. Okay. So next question, what are exchange transactions? Okay. What are exchange? Farm accounting ದೊಳಗೆ 4 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ: ಕ್ಯಾಶ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಷನಲ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದರೊಳಗಿಂದ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ the exchange of goods or services takes place between the parties or in which are included in farming. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಂತಹ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಾರ ಒಬ್ಬರದೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೇವಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳಾಕ್ತೇವೆ? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ the exchange of goods or services takes place between the parties involved in farming ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೇಬರ್ ಟು ಮಷಿನ್ ಇರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೇವಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ ಇದು. 2015 ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದೈತಿ, 17 ಒಳಗೆ, 2019 ಒಳಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಐದರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಾಕತ್ತೀವಿ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ of various assets and liabilities of the business for a particular period to find out either opening capital or closing capital. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಡುವಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಸಲದ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವನ್ನೆರಡೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಕತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ ರಾಯಲ್ಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಯಾರ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬೈ ಲೆಸರ್ ಟು ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಾಕ್ತೇವೆ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ದ landlord, author or a patentee for the right to use mine, copyright or patent right in a definite sum for each ton or unit of minerals raised or for each copy of the book published or sold or for each article produced or sold as the case may be. ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಾನ ಅದನ್ನು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಾಕತ್ತೇವೆ ನಾವಲ್ಲೇ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೆನೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಾಕತ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ಸಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ಲೆಸ್ಸಿ ಟು ದ ಲೆಸರ್ in a particular year, whether they derive any benefit or not out of the right. Such minimum amount is called as minimum rent. Such minimum amount ಏನೈತಿ ಅದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಾಕತ್ತೇವೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಮೇಲಿಂದ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಾವ, ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೈತಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಔಟ್. ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಐತಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಕೋಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಾಕತ್ತಾರೆ. ರಿಕೋಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ರಿಕೋಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತೇವಿ? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಕತ್ತೇವಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ರಿಕೋಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಕತ್ತೇವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ 2017 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ 2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ 2017 ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್. ರಿಪಿಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊತೀರಿ. ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬೇಕೈತಿ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು. ಓಕೆ, ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.